उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळोवेळी अनेक वेळा गेलो। नागपूरला खूप सुरुवातीला ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ కన్నుమూశారు. ముంబైలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. ఇక లతా గారి మృతిపై మాట్లాడడానికి ప్రముఖ గాయని కౌసల్య ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. కౌసల్య గారు, చెప్పండి, లతా గారి మృతిపై మీ స్పందన తెలియజేయండి. చాలా దురదృష్టకరమైన రోజు అండి ఈరోజు. వారి పాటలు ప్రతి ఒక్క సింగర్ కి కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, ఒక స్టేట్, ఈ స్టేట్ ఆ స్టేట్ అని కాదు, ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్ సింగర్ కూడా ఆవిడ పాటలు విని ఆ పాటల్లోని మెళకువలు నేర్చుకుని కంపల్సరీగా వచ్చినటువంటి సింగరే. ప్రతి సింగర్ని, ఏ సింగర్ని టచ్ చేసినా కూడా సో వారి పాటలు నేర్చుకోకుండా అసలు సింగర్ గా అసలు ఎదగలేరు కూడా ఏ సింగర్ కూడా, ఏ ఫీమేల్ సింగర్ కూడా ఎస్పెషల్లీ. సో ఆవిడ్ని కోల్పోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన, చాలా బాధాకరమైనటువంటి ఈ రోజు అండి ఇది. దీన్ని ఆ బాధను తెలియచెప్పడానికి మాటలు కూడా చాలవు. వారు భగవంతుడి సాన్నిధ్యం చేరుకున్నారు. సో వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని కోరుకోవడం తప్ప ఏం చేయలేని పరిస్థితి. కానీ వారి పాటలు మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా ప్రతి ఇంకా రాబోయే తరాలకు కూడా ఇప్పటికీ శ్రేయా ఘోషల్ చెప్తారు రియాలిటీ షోస్ లో,
ఎలా డైనమిక్స్ అంతా ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ రోజుకి కూడా అక్కడ లతా మంగేష్కర్ గారి పాటలు వింటే చాలు, ఇంకెలాంటి ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు మీకు అనేటువంటి కామెంట్స్ కూడా మనం జడ్జిమెంట్స్ లో ఈ రోజుకి కూడా మనం వింటున్నాము. సో వారు ఎంతో పెద్ద లైబ్రరీని మనకి వదిలేసి వెళ్ళారు. సో ఆ విషయంలో అందరు సింగర్స్ కూడా అదృష్టవంతులు. కానీ వారు మన మధ్య లేకపోవడం అనేది చాలా 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 బాధపడుతున్నటువంటి విషయం. అది యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేనటువంటి ఒక బాధాకరమైనటువంటి విషయం. బట్ దైవేచ్ఛ మనం యాక్సెప్ట్ చేయక తప్పదు. వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కౌశల్య గారు చెప్పండి, లతా గారి ప్రస్థానం గురించి మీ మాటలో తెలియజేయండి. నాకు మీ వాయిస్ చాలా తక్కువ వినిపిస్తుందండి, పక్కన డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. కౌశల్య గారు, లతా గారి ప్రస్థానం గురించి మీ మాటలో తెలియజేయండి. వారి ప్రస్థానం అసలు అది ఒక సినిమాతో, ఒక సెల్యులాయిడ్ మీద ఒక సినిమా చూసినంత ఎఫెక్టివ్ అండి మా సింగర్స్ అందరికి కూడా. వారి ఇంటర్వ్యూస్ చదవడం కానీ, వారి గురించి తెలియని వాళ్ళంటూ ఈ జనరేషన్ లో ఏ సింగర్ కూడా ఉండరు. వారి పాటలు అంటే మనది తెలుగు నేటివిటీ అయినా కూడా మనం హిందీ పాటలు, లతా మంగేష్కర్ గారి పాటలు వింటూ అవి నేర్చుకుంటూ కూడా, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ కూడా, అయితే వారు తెలుగులో పాడినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక 4-5 పాటలు పాడినా కూడా అవన్నీ కూడా మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ సుపరిచితం. ఇది తెల్ల చీరకు తగ్గదిమి ఆ పాట కానీ, జియా జలే జాన్ జలే తెలుగులో వచ్చింది కదా, అంటే హిందీలో వారు పాడారు లతా మంగేష్కర్ గారు. సో ఆవిడ పాడిన ప్రతి పాట అంటే తెలుగులో అనే కాదు, హిందీలో వారు పాడిన పాత పాటలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా వాయిస్ కల్చర్ గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా పాడాలి, టెక్నిక్స్ ఏంటి, మైక్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఎంతవరకు వాయిస్ ప్రొజెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయాలి అనేది లతా మంగేష్కర్ గారే సెట్ చేసి పెట్టారండి. ఆ అభినవ తరాల సింగర్స్ అందరికీ కూడా, ప్రతి సింగర్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, నార్త్ లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఒకనొక సందర్భంలో చెప్పారు, నార్త్ లో చూస్తే మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లతా గారి స్టైల్లోనే పాడతారు, లతా గారి ఫుడ్ స్టెప్సే ఫాలో అవుతారు, అలానే ఉంటుంది మీకు వాయిస్ కల్చర్ అని కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పున్నారు. సో ఆ ఒక్కటి చాలండి, వారు ఎంత ఆదర్శం సింగర్స్ అందరికీ కూడా, ఎన్ని నేర్పించారు. ఏకలవ్య శిష్యులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆవిడకి. సో ఆవిడ పాటలు వింటే చాలు, ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ఒక ట్రైనింగ్ అంటూ అవసరం ఉండదు. ఆవిడ పాడిన పాట అంటే ఆ రోజుల్లో అలాంటి ట్రెండ్ సెట్ చేయడం అనేది, ఎవరన్నా ఇప్పుడు మేమేమన్నా మాకు పాత సింగర్స్ నుంచి ఉన్న అవి తీసుకొని పాయింట్స్ తీసుకొని వాయిస్ కల్చర్ అడాప్ట్ చేసుకొని ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాం. కానీ లతా మంగేష్కర్ గారు వచ్చిన టైంలో ఆవిడ స్టైల్లో ఏ సింగర్ కూడా లేరు అంతకు ముందు. బ్లాక్ అండ్ వైట్స్, తర్వాత అప్పట్లో కొంచెం క్లాసికల్ టింజ్ లో పాడే వాళ్ళందరూ. సో అటువంటి ఒక టైంలో ఒక అద్భుతమైన ఒక సినిమాటిక్ టింజ్ తోటి ఒక అద్భుతమైన ఒక ట్రెండ్ అనేది తీసుకురావడం అనేది అది ఎవరికి సాధ్యం కాదండి. ఓన్లీ లతా మంగేష్కర్ గారు, ఆవిడ ఒక వరం, మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అనే చెప్పుకోవాలి. సో ఆవిడ ఇచ్చిన పాటలు ఎప్పటికీ కూడా ఇంకా మా తర్వాత తరాలు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవి చాలండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఆవిడ పాటలు వింటే చాలు, ఒక ట్రైనింగ్, ఒక ధైర్యం ఉన్నట్టే వాళ్ళ దగ్గర. అంత ప్రభావితం చేస్తాయి వారి పాటలు ఈ రోజు కూడా. ధన్యవాదాలు కౌశల్య గారు. నమస్తే మేడం. ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ కన్నుమూశారు. ముంబై బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ లతా మంగేష్కర్ తుది శ్వాస విడిచారు. జనవరి 8న కరోనా లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరిన లతా మంగేష్కర్ ఆరోగ్యం మెరుగవుతున్న దశలో మళ్లీ విషమించింది. బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న లతా మంగేష్కర్ ఇవాళ తుది శ్వాస విడిచారు. దీనిపై స్పందించడానికి గాయకుడు శ్రీకృష్ణ గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి.
లతా మంగేష్కర్ ఇక లేరు అనేది జీర్ణించుకోలేని వాస్తవం. దీనిపై మీ స్పందన ఏంటండి? నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా, క్వీన్ ఆఫ్ మెలడీ లతా మంగేష్కర్ గారు ఎన్ని భాషల్లో మనకి వారి గానాన్ని పంచారు. వారి అమృతతుల్యమైన వారి గానాన్ని మనందరికీ అందించారు. ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు మనందరికీ అందించారు. అటువంటి మహానుభావురాలు మన అందరినీ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినందుకు చాలా చాలా బాధగా ఉంది. లైక్ అంటే మన ప్రధానులు వాళ్ళందరినీ కూడా, అంటే ఎవరిని కలిపినా కూడా వాళ్ళు ఆవిడ గొంతు వింటూ కళ్ళమ్మ నీళ్లు పెట్టుకుని, అంటే లైక్ అంత తాదాత్మ్యం చెందేవారు ఆవిడ గొంతును వింటూ. యశోలకి మన తెలుగులో కూడా వారు 2 పాటలు పాడడం జరిగింది. తమిళలో పాడారు, తెలుగులో కూడా పాడారు. వారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటున్నానండి. ధన్యవాదాలు కృష్ణ గారు. ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ కన్నుమూశారు. ముంబై బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. జనవరి 8న కరోనా లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతున్న దశలో మళ్లీ విషమించింది. ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ కన్నుమూశారు. ముంబై బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. జనవరి 8న కరోనా లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె ఆరోగ్యం మెరుగవుతున్న దశలో మళ్లీ విషమించింది. వసంతమే తప్ప శిశిరం లేని గానం ఆమె సొంతం. భాషతో పని లేకుండా భావానికి ప్రాణం పోసిన గాత్రం ఆమెది. ఆ గళంలో జాలువారే పాట వింటే ఆ గాన మాధుర్యానికి సాటి పోటీ రాగల గళం మరొకటి లేదనిపించే తీయదనం ఆమెది.
దశాబ్దాలు గడిచినా మాధుర్యం తరగని స్వరం ఆమె సొంతం. ఆమె సంగీత సాగరాన్ని మధించిన భారత గానకోకిల లతా మంగేష్కర్. ఆమె పాడితే చాలు కళాభిమానుల గుండెలు పరవళ్లు తొక్కుతాయి. అదే ఆమె జీవిత ప్రయాణం. భావి గాయక గాయనీమణులకే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది. లతా మంగేష్కర్ మృతిపై స్పందించడానికి కోటి గారు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. సార్ నమస్తే అండి. అందరికి నమస్కారం అండి. గాన కోకిల చెప్పండి సార్. ఇప్పుడే విన్నాను వార్త. నాకైతే ఆ మహాతల్లి నిద్రపోవడానికి వెళ్ళింది కానీ మనం వెళ్ళేసి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. అంత అజరామరమైన పాటలు, ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప పాటలు పాడి మన అందరి హృదయాల్లో శాశ్వత సమాధి చేసుకుంది. మనందరి హృదయాల్లో ఆవిడ శాశ్వతంగా, మన హృదయ సమాధిలో ఆవిడ ఎప్పుడు కలకాలం సృష్టి ఉన్నంత వరకు, ఇంకో 10,000 సంవత్సరాలైనా 20,000 సంవత్సరాలైనా ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలైనా లతా మంగేష్కర్ వాయిస్ భారతదేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వింటూనే ఉన్నాం, ఇంకా ఎక్కువైపోయి ఇంకా ఆవిడ అందరిలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటది. అంతే, లతా మంగేష్కర్ ఒక దేవత, కారణ జన్మురాలు ఆవిడ. సాక్షాత్తు సరస్వతి. మన భారతదేశానికి సరస్వతి ఎవరంటే మొట్టమొదటిగా చెప్పాల్సిన వ్యక్తి లతా మంగేష్కర్ గారు, ఇంకెవరు లేరు. ఆ మహాతల్లి పాడిన పాటలు, ఆవిడ గాత్రం అంత ఈ వయసు వచ్చినా కూడా గాత్రాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా పదిలంగా పెట్టుకొని ఆవిడ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారంటే ఆ విషయానికి రియలీ గ్రేట్. తర్వాత ఆవిడని కలిసే భాగ్యం నాకు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కలిగించారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో ఘంటసాల గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణకి ఆవిడ రావటం జరిగింది. ఆవిష్కరణకి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు అందరు సంగీత దర్శకులు అందరినీ బాలు గారు చెన్నై నుండి ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారనమాట. అప్పుడు నేను రాజ్కోటిగా మీ ఇద్దరు ద్వయంగా ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు మీ ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు కూడా మా ఇద్దరిని ఆవిడకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎంత చక్కగా ఆవిడ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించారు. ఇలా టీవీ రాజు గారి అబ్బాయి రాజు అని, సాలు రాజేశ్వర గారి అబ్బాయి కోటి అంటే, ఓ రాజేశ్వర గారు, ఓ చాలా ఎంత మమ్మల్ని చూసి ఎంత ఆనందపడింది ఆవిడ. ఆనందపడి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించింది. అప్పుడే చూడటం ఆవిడని డైరెక్ట్ గా నేను లతా మంగేష్కర్ గారిని. అసలు ఆ మహాతల్లి ఎటువంటి పాటలు, ఒక మదన్ మోహన్ గారికి ఏంటి, లక్ష్మీకాంత్ ప్యారలల్ గారు ఏంటి, శంకర్ జయకిష్, అందరూ సంగీత దర్శకులకి ఆవిడ పాడలేని పాట ఒక్కటి కూడా లేదు. అన్ని వందల వేల లక్షల పాటలు పాడేసింది మహాతల్లి. ఆవిడ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా మనందరూ హృదయాల్లో ఉంటారండి. ఆవిడ మటుకు భౌతికంగా లేరు, అంతే, భౌతికంగా మనకు అవసరం లేదు. కానీ ఆవిడ శాశ్వతంగా, ఆవిడ ఆత్మ మనందరి మనసుల్లో, యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న మన భారతీయులు అంటే నాట్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఒక ఆదర్శం అని చెప్పాలి. అంటే నేటి జనరేషన్ ఆమెను చూసి ఏం నేర్చుకోవాలంటారు? ఆ వాయిస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్యూరిటీ అమ్మ. ఎటువంటి గమకాలు పలికినా కూడా ఆ గమకాలను ఎంత లెవెల్లో పలకాలి, అబ్బా వాహా అనిపించి ఒక కామన్ ఆడియన్స్ కూడా, సంగీతం రానోడికి కూడా ఆ గమకాలు, ఆ సంగతులు వేస్తుంటే అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది, ఎంత ఆనందంగా ఉంది. ఆవిడ పాట వింటూ ఉంటేనే కొన్ని ఆవిడ అంటే ఇంప్రూవైజేషన్ చేస్తారు చాలా పాటలు. నాకు తెలిసి చాలా పాటలు అంటే సంగీత దర్శకులు కొన్ని చెప్పకపోవచ్చు, కానీ ఆ గమకాలు ఎన్నో ఇంప్రూవైజేషన్స్ చేసి సత్యం శివం సుందరం అనే పాట ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్. అది అంటే ఫర్ ఎవర్ సాంగ్. రాజ్ కపూర్ గారిది సత్యం శివం సుందరం సినిమాలో, లక్ష్మీకాంత్ ప్యారలల్ గారి అంత అద్భుతమైన సాంగ్. తర్వాత సున్ సాయిబా సున్ అది రవీంద్ర జైన్ గారు చేసిన, అది కూడా రాజ్ కపూర్ గారి సినిమానే. అది ఇదంతా ఎందుకు, మనకి కుష్చర్ల దక్షిణామూర్తి గారు చేసిన నిద్ర పోరా తమ్ముడా పాట లతా మంగేష్కర్ గారు పాడిన పాట. అందుకని ఆవిడ నిద్రపోవడానికి వెళ్ళింది కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. మనందరి హృదయాల్లో శాశ్వతంగా ఉంటారు లతా మంగేష్కర్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు సార్.
వసంతమే తప్ప శిశిరం లేని గానం ఆమె సొంతం. భాషతో పని లేకుండా భావానికి ప్రాణం పోసిన గాత్రం ఆమెది. ఆ గళంలో జాలువారే పాట వింటే ఆ గాన మాధుర్యానికి సాటి పోటీ రాగల గళం మరొకటి లేదనిపించే తీయదనం ఆమెది. దశాబ్దాలు గడిచినా మాధుర్యం తరగని స్వరం ఆమె సొంతం. ఆమె సంగీత సాగరాన్ని మధించిన భారత గాన కోకిల లతా మంగేష్కర్. ఆమె పాడితే చాలు కళాభిమానుల గుండెలు పరవళ్లు తొక్కుతాయి. అదే ఆమె జీవిత ప్రయాణం. భావి గాయక గాయని మళకే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది. ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ కన్నుమూశారు. ముంబై బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. జనవరి 8న కరోనా లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె ఆరోగ్యం మెరుగవుతున్న దశలో మళ్లీ విషమించింది. వసంతమే తప్ప శిశిరం లేని గానం ఆమె సొంతం. భాషతో పని లేకుండా భావానికి ప్రాణం పోసిన గాత్రం ఆమెది. ఆ గళంలో జాలువారే పాట వింటే ఆ గాన మాధుర్యానికి సాటి పోటీ రాగల గళం లతా మంగేష్కర్ మరణంపై స్పందించడానికి గేయ రచయిత కృష్ణకాంత్ ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. కృష్ణకాంత్ గారు నమస్తే అండి.
ఇదే అంశంపై మనతో స్పందించడానికి గాయని కృష్ణకాంత్ గారు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. కృష్ణకాంత్ గారు నమస్తే అండి. ఆ సేతు హిమాచలాన్ని గడగడలాడించిన గాయని లతా మంగేష్ గారు ఇప్పుడు మన ఇక లేరు. ఆమె గురించి మీ మాటల్లో. ఇది చాలా అంటే చాలా లోటు అండి మన సంగీత ప్రపంచానికి. సో దాదాపు 50 ఏళ్ళుగా తన గాన మాధుర్యంతో మొత్తం మన అందరినీ సంతోషపరిచారు. సో ఆవిడ